Hey guys, I'm audible. Madash, Nishanti. Will you able Yes, to? So yesterday we started with object-oriented programming, right? So we have discussed what is object and what is class and what is inheritance and all we have completed, right? Theoretically we have done. No practical implementation. Wait for a while. Tomorrow or day after tomorrow we'll start the practical implementation. So far we are only talking about the theoretical part, right? So what is object? Object is the real-time entity, right? So object knows something which is called a property. Object does something which is called as a behavior. Property is also called as variable or attribute. Behavior is also called as method or function, right? So for a class, we can able to create n number of objects, but each object has the own copy of its property and behavior, right? So for a class, we can able to create n number of objects, again based on the size, memory size, which is called heap size, right? Heap memory size. So we have talked about the inheritance also. So you know what is inheritance? Inheritance is the process of extending a parent class to child class, right? A parent class property and behavior we can able to extend to another class, which is nothing but inheritance. So there are different types of inheritance: single, multi-level, multiple, hierarchical, and hybrid kind of inheritance. So this is what we have done yesterday, right? So nothing much. So today we'll go for third object or fourth object-oriented programming concept, which is nothing but polymorphism. We have a concept called polymorphism. Polymorphism. So what is polymorphism? Poly means many. Poly is many, right? Whereas a morphism is a behavior or forms. Anything we can call on this. Polymorphism simply means that many forms. Polymorphism simply means that many forms, many behavior. That's nothing but a polymorphism. What is that means? What is that means? பொதுவா ஏதோ ஒரு டாஸ்க் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஏதோ ஒரு டாஸ்க், நான் அந்த டாஸ்க் அச்சீவ் பண்ணணும். டாஸ்க் என்னது? ஏதோ ஒரு ஒர்க். இந்த ஒர்க்கை செய்யணும். நிறைய வழி இருக்கும்ல, எல்லா டாஸ்க்குமே நிறைய வழி இருக்கும். நான் யோசிக்கிறது ஒரு மாதிரி இருக்கும், நீங்க யோசிக்கிறது வேற மாதிரி இருக்கும், உங்க பேரண்ட்ஸ் யோசிக்கிறது வேற மாதிரி இருக்கும், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யோசிக்கிறது வேற மாதிரி இருக்கும் இல்ல. எந்த டாஸ்கா எடுத்தாலும் அதுக்கு சொல்யூஷன் ஒன்னா இருக்காது. ஆமா தானே? நிறைய சொல்யூஷன் இருக்கு எல்லா டாஸ்க்குமே. உலகத்துல எல்லா டாஸ்க்குமே ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் மட்டும் இருக்காது. there are thousands of solution இருக்கு. அந்த thousands of solutionல எது பெஸ்ட் சொல்யூஷனோ அந்த சொல்யூஷனை தேடி போவாங்க இல்ல. So a task is completed in different ways. Is that okay? A task is completed in different ways. இத டிக்ஷனரி மீனிங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பாலிமார்பிசம். பாலிமார்பிசம் உடைய டிக்ஷனரி மீனிங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா a task is completed in different ways is called polymorphism. A person showing is a different character. A person showing is different characters is called as a polymorphism. நான் இது வரைக்கும் இந்த ஷீஷா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதை பத்தியான விஷயத்த சொல்லல. ரியல் டைம்ல நான் இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்றேன். இதே பிஹேவியர் வெளியே போயிட்டு என்னால பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கும்போது இதே பிஹேவியர் என்னால ஷோ கேஸ் பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது. பேட் மூட்ல இருக்கும்போது இதே பிஹேவியர் ஷோ கேஸ் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியாது. ஒரு குட் மூட்ல இருக்கும்போது என்னுடைய பிஹேவியர் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும்ல. ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் அதே மாதிரி தான், ரைட்டா? அவங்களுடைய மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி they will behave it, right? Yes or no? That's called as a polymorphism. Dictionary meaning கேட்டீங்கன்னா the task is completed in different way or a person showing his different character is nothing but polymorphism. இன்னும் நிறைய விஷயத்த சொல்லலாம், ரைட்? பட் விஷயம் ஜாவால என்ன, இல்ல பைத்தான்ல என்ன, சி ஷார்ப்ல என்ன, யாரு டிஃபரெண்ட் பிஹேவியரை ஷோ பண்றாங்க? யாரு டிஃபரெண்ட் பிஹேவியர் ஷோ பண்றாங்க? ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஷோயிங் இஸ் டிஃபரெண்ட் பிஹேவியர். Object is showing is a different behavior is called as polymorphism. யாரு different behavior showcase பண்றது? Object. An object is showing is a different behavior is called as a polymorphism. எங்க? Programming language. எங்க இது? Programming language. Java, Python, C Sharp, .NET, R language, Objective, JavaScript. இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தன்னுடைய
வித்தியாசமான குணங்களை காட்டுச்சுன்னா தட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஏ பாலிமார்பிசம். ஆப்ஜெக்டா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும், பிஹேவியர்னால என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். பிஹேவியர் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏ மெத்தட் ஆர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் something. Object does something which is nothing but a behavior. Object does something which is called as a behavior, right? அப்ப பாலிமார்பிசம் யாராவது கேட்டாங்கன்னா you have to tell them ஒரு ஆப்ஜெக்ட் is going to show is different behavior is called as a polymorphism. How we are going to implement practically that we'll discuss. இப்ப வேண்டாம், practically எப்படி implement பண்றது அப்புறம் பார்ப்போம். But theoretically the object will show is different behavior is called as polymorphism. Is called as polymorphism. Rahul தானே? தனலட்சுமி கூப்பிடுங்க. அப்ப நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பேசுறோம்னா, what is object, what is class, what is inheritance, what is polymorphism. So யாராவது கேக்குறாங்க, can you tell me what is polymorphism? Simply tell them object is showing is different behavior. It's called as a polymorphism. So there are two types of polymorphism. In Java, in Python, in C#, anything you can take it. There are two types of polymorphism. And the girl irukanga admin avangala ஒரே ஒரு girl மட்டும். There are two types of polymorphism. How many types of polymorphism are there? There are two types of polymorphism. So the polymorphism number one is compile time polymorphism. Compile time polymorphism. The second one is runtime polymorphism. Enna polymorphism irukku? Compile time polymorphism and runtime polymorphism. If an object showing is a different behavior is called as polymorphism. Okay. There are two types of polymorphism. There are two types of polymorphism. One is called compile time polymorphism and another one is called runtime polymorphism. So if someone is asking what is polymorphism, what is your answer? Exactly. Object showing is different behavior is called as polymorphism. So there are two types of polymorphism. One is compile time polymorphism, runtime polymorphism. Super. Now the question is how we can achieve the compile time polymorphism. How we can achieve the compile time polymorphism? எப்படி ஒரு compile time polymorphism achieve பண்றது? Programming language ல to achieve the compile time polymorphism, there is a concept called method overloading. அப்படின ஒரு concept. What is the concept? Method overloading. Method overloading is the concept to achieve the compile time polymorphism. To achieve the runtime polymorphism, we have a concept called method overriding. Method overriding. Method overloading, method overriding. Right on. So anyone, if I ask you how to achieve the compile time polymorphism, your answer should be method overloading. How to achieve the runtime polymorphism? With a concept called method overriding. In the method overloading, we have function overloading. Method overriding. Function overriding. Method overloading or function overloading. Method overriding or function overriding. Are you clear so far? So what is polymorphism? Object showing is different behavior is called as a polymorphism. So there are two types of polymorphism: compile time, runtime. Compile time we can achieve through method overloading. Runtime we can achieve through method overriding. இது எப்படி நடக்குது அப்புறம் பார்ப்போம். Right? Practical அப்புறம் பார்ப்போம். But are you clear with what is polymorphism? Then fifth concept. That's the fifth concept. That's nothing but abstraction. I'm talking about abstraction. So object-oriented programming மொத்தம் 6 concept. Object, class, inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation. Object, class, inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation. Object na enna? It's a real-time entity. Class na enna? It's a blueprint or imaginary part. Without a class, can we able to create the object? No. We cannot build the object without a class. You have a class, then only you can able to build n number of objects. Each object has the own copy of its property and behavior. Each object has the own copy of properties and behavior. Right? What else? Inheritance. It's a process of extending the parent class to child class. Single, multi-level, multiple, hierarchical, hybrid inheritance, and polymorphism. So
Fifth concept, abstraction. What is abstraction? What is the dictionary meaning of abstraction first? Abstract. Abstract என்ற வார்த்தை என்னது? Abstract. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Abstract. அப்படின்னா abstract. அப்படின்னா என்னது? அந்த கேர்ள் வந்து ரொம்ப அப்டிராக்ட் பர்சன் சொல்றோம். அப்படின்னா என்னது? அந்த பையன் வந்து ரொம்ப அப்டிராக்ட் பர்சன் அப்படின்னா அப்படி இல்லை, அது சைலண்ட் இல்ல. அப்டிராக்ட். அப்டிராக்ட் அப்டிராக்ட்னா ஹைடு. ஹைடு மறைச்சுப்பாங்க. அந்த கேர்ள் அப்டிராக்ட் பர்சன்னா நிறைய விஷயத்த அந்த முன்னு மறைச்சுக்கும், வெளிப்படையா சொல்லாது, உள்ளே வச்சுக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்டிராக்ட்னா ஹைடு பண்ணு, மறைக்கிறது. ரெண்டு விஷயத்துக்காக ஒருத்தர் மறைக்கலாம். ரெண்டு விஷயத்துக்காக ஒருத்தர் மறைக்கலாம். ஒண்ணு அவங்களுக்கு சொல்ல விருப்பம் இல்லை, இன்னொன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆமா தானே? If a person don't want to share his feeling, it's called hiding, right? If a person don't know anything, that's also called hiding, right? Yes or no? ஒருத்தர் சொல்றான் எனக்கு தெரியும் நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவனுக்கு தெரியாது, இல்ல தெரிஞ்சிருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம் இல்ல. இந்த படத்துல கூட வரும் பாருங்க, இந்த வடிவேல் காமெடியில ஒரு காமெடி வரும் இல்ல, இங்க பாரு நான் எதுக்குடா சரிப்பட்டு வர மாட்டேன் சொல்லுங்கடான்ற மாதிரி ஒரு காமெடி வரும். யார் வந்து அடிச்சாலும் கேட்பாங்க, சொல்லிடாது எதரா சொல்லக்கூடாதுன்னு கேட்பாங்க இல்ல. அந்த மாதிரி ஹைடுனா என்ன அர்த்தம்? a person don't want to share anything or a person don't know, ரெண்டுமே என்னதான்? ஹைடிங். அதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்லலாம். டிக்ஷனரி மீனிங். If you ask me what is the dictionary meaning of abstract, abstract means hiding the inner details, hiding the internal details or inner details. எதை வேணா சொல்லலாம். Dictionary meaning of abstract என்ன கேட்டீங்கன்னா hiding the internal details. Hiding the internal details is called as abstraction. நல்லா கவனிங்க. இந்த மொபைல் நான் கடையில போய் வாங்கும்போது நான் இந்த மொபைல்ல கேமரா நல்லா இருக்குமான்னு பார்ப்பேன், இந்த மொபைல்ல கால் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்பேன். போகும்போது ஸ்க்ரூ டிரைவரோடலாம் போக மாட்டேன், போகும்போது டெஸ்டோடலாம் போக மாட்டேன். ஓப்பன் பண்ணி உள்ள கேபிள் கனெக்ஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, என்ன ஒயரிங் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க, என்ன கைண்ட் ஆஃப் சிப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஐசி நம்பர் இன்டகிரேட்டட் சர்க்யூட் நம்பர் they have used, இதெல்லாம் நான் பார்ப்பேனா என்ன? Definitely I cannot, right? I am not bothered about this internal implementation. எனக்கு இது உள்ள எப்படி இருந்தாலும் அதை பத்தி கவலை இல்லை. I am only focus on the result. இந்த மொபைல் கொடுக்குற ரிசல்ட் தான் எனக்கு முக்கியம். I am only focusing on main functionality. I am not focusing on internal implementation. Are you getting my point? So if someone is asking what is abstraction, your answer should be it is the process of hiding the implementation part, and focus only on main functionality. Main functionality is nothing but abstraction. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய வெளி தோற்றம் தான் முக்கியமே தவிர உள்ள இருக்கிற இன்டர்னல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் முக்கியம் கிடையாது. அதுதான் we can call it as abstraction. சப்போஸ் நான் ஒரு கடைக்கு போறேன், லிசன், நீங்க எழுதலாம் லிசன். சப்போஸ் நான் ஒரு ஷாப்புக்கு போறேன், என்ன பண்றேன், ஒரு ஃபுட் ஒன்று ஆர்டர் பண்றேன், தோசைன்னு ஆர்டர் பண்றேன், சங்கீதா ஹோட்டல் விடு தோசைன்னு ஆர்டர் பண்றேன். ஒரு சர்வர் ஒருத்தர் வருவார், வந்த உடனே என்ன சொல்றேன், இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு மசால் தோசை வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்ட உடனே அவர் எங்கோ உள்ள போறாரு. அதை பத்தி நான் கவலைலாம் பண்றதில்லை. செஃப் கிட்ட போறாரு, செஃப் கிட்ட என்ன சொல்றாரு, இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்திருக்காரு மசால் தோசை வேணும் அப்படின்றத சொல்லிட்டா என்ன பண்றாரு, அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இவர்கிட்ட கொடுத்து திருப்பி என்கிட்ட வந்தது. அந்த தோசை எப்படி செய்தாங்க, எந்த எண்ணெயில செய்தாங்க, யாரு செய்தாங்க, எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செய்தாங்க, எந்த சமையல் கட்டில செய்தாங்க, கிளீன் ஆச்சா கிளீனா இல்லையா, அதை பத்திலாம் I'm not bothering, right? I'm only focusing on what? தோசை வந்துச்சா சாப்பிடலாம். Very focus. Am I correct or not? That's called as an abstraction. I am only focusing on my masala dosa, right? I'm not focusing on how that has been prepared. If they prepare pannanga, I'm not bothering, right? That's called as an abstraction. The chair irukku, நீங்க ஒரே நிமிஷத்துக்கு வரும்போது இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரி சேர் தான் கொடுப்பான்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வர போறீங்க என்ன, கிளாஸ் எப்படி எடுப்பான்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணா பரவாயில்ல. சேர் இருக்குமா, இந்த தியேட்டர்ல இருக்கிற மாதிரி பக்கத்துல பெப்சி பாட்டில் வைக்கிறதுக்கு இடம் இருக்குமா அப்படின்னா யூ கேம் ஹியர், நோ ரைட்?
So you are focusing you will focus, right? You will not focus on what kind of chair that I have given to you. Yes or no? That's called as an abstraction. Abstraction is focusing only on main functionality, not an internal implementation. Are you clear with that? What is abstraction? அதே மாதிரிதான் உங்களுடைய ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ண போகுது, மெயின் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மெயின் பிஹேவியரை ஷோகேஸ் பண்ணாது, நம்ம ஹைட் பண்ண போறோம். எப்படி ஹைட் பண்ண போறோம்? ப்ராக்டிக்கலா பார்க்கணும். How we are going to hide it, that we can see it practical. But as of if someone is asking what is abstraction, you simply tell them, hey, where we will hide the implementation part, we will focus only on main functionality. It is nothing but abstraction. Are you getting my point? Yes or no? There are two types of abstraction. One is called as partial abstraction. One is called as partial abstraction. The second concept we can call it as fully abstraction. ரெண்டு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கு. ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு பேரு பார்ஷியல் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், இன்னொரு அப்ஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு பேரு ஃபுல்லி அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். How many types of abstractions we have? Two types of abstraction. அப்ஸ்ட்ராக்ஷனை நம்ம ரெண்டு வகையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஒன்னுக்கு பேரு பார்ஷியல் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், இன்னொன்னுக்கு பேரு ஃபுல்லி அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். So partial abstraction we can achieve through a concept called abstract class. There is a concept called abstract class. இந்த கான்செப்டை பயன்படுத்தி நம்ம எதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்? பார்ஷியல் அப்ஸ்ட்ராக்ஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். How we can achieve through fully abstraction? With a concept called interface. Interface என்ற கான்செப்டை பயன்படுத்தி we can able to achieve fully abstraction. Interface என்ற கான்செப்டை பயன்படுத்தி we can achieve fully abstraction. There are two types of abstraction: partial abstraction, fully abstraction. Partial abstraction we can achieve through abstract class. Fully abstraction we can achieve through interface. Am I clear? Am I clear? Yes. Maga, Nishanti, Aparna, Deepak, Kumar, Aravindan. Are you clear? Yes, what is abstraction? Yes, sir. பொதுவா அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை வந்து டெவலப்பர் டெஸ்டர் இயர் பண்ணுவாங்க ரியல் டைம்ல. ஏபிஐ அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை. ஏபிஐ ஏபிஐனா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி நீங்க எல்லாமே கரெக்டா சொல்றீங்க? எப்படி படிச்சிருக்கீங்களா? சூப்பர் சூப்பர். அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்றதா ஏபிஐன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம், ஏபிஐக்கு மீனிங் என்னன்னு? வாட் இஸ் ஏபிஐ? அது அக்ரனி. நான் டிகேனா யாரா தினேஷ்குமார், ஏகேனா யாரா அஜித் குமார்ன்ற மாதிரி இருக்குது. I'm asking what is application programming interface? What is application programming interface? What do you understand from the term? When two or more systems interacting with each other without understanding the internal logic, that's called as abstract. That's called as API. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, சப்போஸ் எங்கிட்ட கூகுள் பே இருக்கு. கூகுள் பே தெரியல உங்களுக்கு? எதுக்கு கூகுள் பே? மணியை டிரான்ஸ்பர் பண்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இல்ல. கூகுள் பே யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? மணியை டிரான்ஸ்பர் பண்ணலாம். இந்த கூகுள் பே பொதுவா நீங்க சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சன் எடுத்துக்கணும், நிஷா வந்து தினேஷுக்கு ஒரு பேமெண்ட் அனுப்பணும்னு நினைக்கிறாங்க. எவ்வளோ? சேவ் 100 rupees அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. நிஷா என்ன பண்றாங்க, உங்களுடைய மொபைல்ல ஜிபே இருக்குமா? இந்த ஜிபேல போயிட்டு ஒரு மொபைல் நம்பரை சர்ச் பண்ணுவாங்க. சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் மை மொபைல் நம்பர் 8072363772 சர்ச் பண்றாங்க. சர்ச் பண்ண உடனே தினேஷ்னு பாப்அப் ஆகும் இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, she will enter 500 rupees, right? And she will click on pay. இப்போ 500 rupees யாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்? எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். என்னுடைய ஜிபேக்கு தானே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். யாருடைய ஜிபேக்கு? தினேஷுடைய ஜிபேக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். பட் இதுல என்ன நடக்குதுன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா, இந்த ஜிபே இருக்குல்ல, அதுல ஒன்றும் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்லாம் கிடையாது. நீங்க எப்பயாவது ஜிபேக்குள்ள கியூல நின்று அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணீங்களா? என்ன இல்ல, மொபைல்ல தான் ஜஸ்ட் ஒரு ஆப்பா தான் யூஸ் பண்ணீங்க. ஜிபேவை நீங்க யாரோட லிங்க் பண்றீங்க? பேங்கோட லிங்க் பண்றீங்க. ஜிபேவை யாரோட லிங்க் பண்ணிருக்கீங்க? பேங்கோட. நிறைய பேங்க் இருக்கா? கூகுள் பே, சாரி HDFC, ICICI, ஆக்சிஸ், இந்தியன் பேங்க், IOB,
நிறைய பேங்க் இருக்குல்ல, பந்தன் பேங்க்லாம் இருக்கு. இப்போ ஜிபே என்ன பண்ணும், பேங்க் சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்டிஎஃப்சியா இருக்குன்னா, இந்த ஹெச்டிஎஃப்சியோட கம்யூனிகேட் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த 10,000 ரூபாய் வித்ரா பண்ண முடியும். ஆமாவா இல்லையா? ஜிபே யார் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணணும்? ஹெச்டிஎஃப்சியோட கம்யூனிகேட் பண்ணாதான் 10,000 ரூபாய் எடுத்து எனக்கு கொடுக்க முடியும். யாருடைய ஹெச்டிஎஃப்சியோட? யாருடைய ஹெச்டிஎஃப்சியோட? நிஷாவோட ஹெச்டிஎஃப்சியோட. அப்போ நிஷாவோட ஹெச்டிஎஃப்சியில எடுத்து யாருக்கு கொடுக்கணும்? தினேஷுடைய ஜிபேக்கு தரணும். தினேஷுடைய ஜிபே தினேஷுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு போய் அது சேரணும். அப்படிதான் நடக்கும் ப்ராசஸ். ரைட். இப்போ இந்த ஜிபேன்றது ஒரு சாஃப்ட்வேர், HDFCன்றது ஒரு சாஃப்ட்வேர், இல்ல ஜிபேன்றது ஒரு அப்ளிகேஷன், HDFCன்றது ஒரு அப்ளிகேஷன். இந்த ரெண்டு அப்ளிகேஷனுமே இண்டிபெண்டன்ட் அப்ளிகேஷன். ஜிபே HDFCக்கு ஒரே ஓனரா? ஒரே ஒன்ல. இப்போ ஜிபேன்றது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர், HDFCன்றது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர். இந்த ரெண்டு தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் எப்படி HDFC அலோவ் பண்ணுது? எப்ப நம்ம கேள்வி கேட்டிருக்கோம் பாருங்க. எப்படி ஜிபேக்கு போய் HDFC அலோவ் கொடுக்குது, ஆக்சஸ் கொடுக்குது? ஆமா தானே? ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி. அப்போ ஒரு இன்னொருத்தவங்க வீட்டுல வந்து பொருள் எடுக்க விடுவீங்களா என்ன? விட மாட்டீங்க. அப்ப HDFC எப்படி ஜிபே அலோவ் பண்ணுது அப்படின்ற கேள்வி எழுது. கரெக்டா தானே? அப்ப என்ன நடக்கும்னா, இந்த ஜிபேன்றது ஒரு அப்ளிகேஷன், HDFCன்றது ஒரு அப்ளிகேஷன். இந்த ஜிபேங்கிறது அமௌண்ட்டை ஃபெச் பண்ணணும்ல. அப்ப இவன் HDFC அதுக்காக முடியும் ஒட்டுமொத்த எழுதியிருக்கால கோடு, அந்த 1000 rupees 10,000 rupees சேவ் பண்றது, இந்த ஒட்டுமொத்த கோடு ஜிபேக்கு ஷேர் பண்ணலாமா? ஷேர் பண்றது கரெக்டா? அதுவும் கரெக்ட் இல்லை. இவனுடைய இன்டர்னல் டீடைல்ஸ் ஜிபேக்கு ஷேர் பண்றது கரெக்டா? நோ, ரைட், இட்ஸ் நாட் எ குட். அப்ப என்ன நடக்கும்னா, HDFC சில ஏபிஐஸ் கொடுக்கும். HDFC என்ன பண்ணும்? சில ஏபிஐஸ் கொடுக்கும். நீ இது மூலமா என்ன கால் பண்ணிக்க, ஜிபே நீ இது மூலமா என்ன கால் பண்ணிக்க, ஆனா என்னுடைய இன்டர்னல் டீடைல்ஸ்லாம் உன்னால பார்க்க முடியாது. இது மூலமா நீ என்ன பண்ணிக்க, என்ன கால் பண்ணிக்க, 10,000 ரூபாய் எடுத்துக்க. ஆனா நான் அந்த 10,000 ரூபாய் சேவ் பண்றதுக்கு ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கோட் எழுதிருக்கல, தினேஷ்குமார் யாரு, தினேஷ்குமாரோட இமெயில் அட்ரஸ், தினேஷ்குமாரோட மொபைல் நம்பர், தினேஷ்குமார் இது வரைக்கும் எத்தனை டிரான்சாக்சன் பண்ணா, அந்த விஷயம்லாம் யார் ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க? HDFC ஷேர் பண்ணாரு. என்ன அலோவ் மட்டும் தான் கொடுக்கும்? 10,000 ரூபாய் வித்ரா பண்ணிக்கின்ற அளவு. ஏன் அதுவும் கொடுக்குது? நீங்க ஜிபே HDFC நீங்க தான் லிங்க் பண்ணீங்க. அதனால நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? அப்போ இங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஜிபே HDFCயோட கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு நடுவுல ஒரு மீடியமா யார் ஆக்ட் ஆகுது? ஏபிஐ ஆக்ட் ஆகுது. அந்த ஏபிஐயோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏபிஐன்றது ஜஸ்ட் கால் மட்டும் பண்ணிக்கிறதுக்கு, உள்ள இருக்கிற இன்டர்னல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நம்மளுக்கு புரியாது. ஜிபேவால ஹேக் பண்ண முடியாது. அதுதான் we can call it as API, அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ். இங்க ஹைட் ஆகுதா? இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்ட் ஹைட் ஆகுது இல்ல? அதனாலதான் நான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் கான்செப்ட்ல எந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்திருக்கேன்? இன்டர்ஃபேஸ் ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்திருக்கேன். இப்பத்துக்கு நான் ஓரளவு ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுத்துருக்கேன், அதுதான். பட் டீடைல் இன்னும் நிறைய பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. Are you getting my point? அப்போ if two or more software, they can interact with each other without understanding each other. ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கோம், பக்கத்துல ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. மேபி என்கிட்ட ஃபுட் இருக்குன்னா கொடுக்கலாம், அவர் கொடுத்தா வாங்கிக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஏன் சொந்த கதை சோக கதைலாம் பேசிடக்கூடாது இல்ல? அரை மணி நேரம் டிராவல், அந்த அரை மணி நேரம் டிராவல் எல்லாத்தையுமே பேசிட்டு அது கரெக்டா இருக்காது இல்ல? எஸ் ஆர் நோ? We shouldn't share the internal implementation to unknown, right? எஸ் ஆர் நோ? But we can talk, no issues. We can talk, அது பிரச்சனை கிடையாது. அதேதான் இங்கே ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் பேசிக்குது, ஆனா ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணிக்கல, தன்னுடைய இன்டர்னல் டீடைல்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கலன்னு சொல்றேன். Are you getting my point? Yes or no? So what is abstraction? If someone is asking, abstraction is the process of hiding the implementation part and only focus on main functionality. எது தேவையோ அதை பேசிட்டு கிளம்பு, தேவையில்லாத விஷயத்தை பேசாது, அதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். அப்ப ரெண்டு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், ஒன்னு பார்ஷியல், இன்னொன்னு ஃபுல்லி. So partially we can achieve through abstract class என்ற concept. Interface we can able to achieve through, fully abstraction we can achieve through interface என்ற concept. Is that okay? Are you clear so far? Any doubt on this? ஏபிஐன்றது சும்மா சொல்லணும்னு தோணுச்சு, அதனால சொன்னேன். அதை லீவ் பண்ணிடுங்க, புரியலாம், விட்டுருங்க. ஃபைன். ஸோ லாஸ்ட் கான்செப்ட், என்கேப்சுலேஷன். இட்ஸ் a last object oriented programming concept. Encapsulation. Encapsulation. What is encapsulation? Encap என்னது? Encapsulate அப்படின்னா அர்த்தம். எங்கடா இதெல்லாம் படிச்சீங்க? ஷாக்கா இருக்கு. படிச்சிட்டீங்க ஆல்ரெடி, உங்களுக்கு தெரியுமா? யூடியூப்ல பாத்துங்க. இப்போ டெல் மீ, இப்படிலாம் எனக்கு வேண்டாம். இங்கிலீஷ் மீனிங், டிக்ஷனரி மீனிங் வேணும். நீட் டிக்ஷனரி மீனிங். தென் நீங்க சொல்லுங்க, ப்ரொடெக்டிங் அதெல்லாம் சொல்லலாம். வாட் இஸ் என்கேப்சுலேட் அப்படின்னா? I need a dictionary meaning. I don't want object, class, nothing. What is encapsulate? அப்படிதான் அர்த்தம். Encaps கேள்விப்பட்டதுல? caps என்னது? டேப்லெட். டேப்லெட் உள்ள பவுடர் இருக்கும், பார்த்திருக்கீங்களா? அப்ப அந்த பவுடர் யார் ப்ரொடெக்ட் பண்றது?
மேல இருக்கிற கவர் அதான் in caps. In caps, right? So if you take in Google encapsulation, I can open some images. ஓகேங்களா? இப்படிதானே வருது, எல்லாத்துலயும் டேப்லெட் மாதிரி இருக்குல்ல போட்டோஸ். சரி, என்கேப்சுலேஷன் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? லிசன், சப்போஸ் ஒரு பர்சன் இருக்கான், ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு பேங்க்ல அக்கௌண்ட் இருக்கு, ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு பேங்க்ல அக்கௌண்ட் இருக்கு. பேங்க் அக்கௌண்ட்ல என்ன இருக்கு? நேம்னு ஒன்று இருக்கு, இமெயில் அட்ரஸ் இருக்கு, மொபைல் நம்பர் இருக்கு, எவ்வளவு அமௌண்ட் இப்ப இருக்குன்ற விஷயமும் இருக்கு, அக்கௌண்ட் பேலன்ஸும் இருக்கு. என்ன இருக்கு? நேம், இமெயில் அட்ரஸ், மொபைல் நம்பர், அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ். இது மாதிரி 4 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. 4 ப்ராப்பர்ட்டி அந்த பர்சனுக்கு, தினேஷ்குமார் டவுனுக்கு. இப்ப என்ன நினைக்கிறேன்னா, அந்த பர்சனுடைய டேட்டாவை யாரால மட்டும்தான் மாற்ற முடியணும்? அந்த பர்சன் மாத்தணும். இல்ல அந்த பர்சனுடைய பேங்க் மேனேஜருக்கு அவன் ஏதோ ஒரு கடிதத்தை எழுதி கொடுக்கலாம், அது மூலமா அவங்க மாத்துவாங்க. ஒரு அன்னோன் பர்சன், ஒரு அன்னோன் கிளாஸ், இல்ல அன்னோன் மேபி பார்ட்டி, அவங்க போயிட்டு 10,000 ரூபாய் இருக்கிற இடத்துல 12,000 ரூபான்னு மாத்த முடியுமா? 10,000 ரூபாய் 12,000 ரூபாய் மாத்த முடியுமா? முடியும். டைரக்டா போய் டேட்டா பேஸ்ல மாத்த முடியாது. என்ன பண்ணணும்? 2,000 ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணி அக்கௌண்ட்ல டெபாசிட் பண்ண 12,000 ரூபாய் மாறிடும். ஆமா தானே? இன்னொரு 2,000 ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணா 14,000 ரூபாய் ஆயிடும். என் அக்கௌண்ட் நம்பர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா என்னுடைய அக்கௌண்ட்ல அமௌண்ட் போட முடியும், கரெக்டா? பட் தே கேன் ஏபிள் டு சேஞ்ச் த டேட்டா. அவங்களால என்னுடைய டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா? அப்படின்னா என்ன சொல்றேன்? டைரக்டா வந்து 2,000 ரூபாய் போடாம 10,000 ரூபாய் 12,000 ரூபாய் மாத்த முடியுமா? அது முடியாது. ஆமா, கரெக்டா? நான் உங்களுக்கு ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பாருங்க. சரி, இப்போ HDFC அப்படின்னு எடுத்துக்கணும்னு வச்சுப்போம். HDFCக்கு நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்றோம், கரெக்டா? நெட் பேங்கிங் போட்டு ஒரு ஆப் வரும். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல் பேங்கிங். we are using HDFC மொபைல் பேங்கிங் ஆப் யூஸ் பண்றோம். எல்லா அப்ளிகேஷனுமே பொதுவா நீங்க டேட்டாஸ்னு ஒரு பாக்குறீங்கல்ல, அந்த அப்ளிகேஷன்ல டேட்டா இருக்குமா இருக்காதா? அமேசான்ல டேட்டா இருக்கா? நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்கு, அந்த ப்ராடக்ட்ல காஸ்ட் இருக்கு, அந்த ப்ராடக்ட்ல ரேட்டிங் இருக்கு. இதெல்லாம் எங்க இருந்து வருது? எங்க வருது? டேட்டா பேஸ். என்னது அதுக்கு பேர்? என்னது? டேட்டா பேஸ். எல்லா யூசர் அப்ளிகேஷனுக்கும் யூஐ, எல்லா யூஐ அப்ளிகேஷனுக்கும் யூஐ தான் சொன்னேன், ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்ளிகேஷன் தான் யூஐன்னு சொல்லுவோம். அமேசான், பிளிப்கார்ட், ஜிமெயில், கூகுள், யாகு, யாத்ரா, எது வேணா எடுத்துக்கோங்க. இந்த எல்லா அப்ளிகேஷனுமே யாரோட கனெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும்? டேட்டா பேஸோட கனெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். அது முன்னாடி இருக்கிற டேட்டால எங்கிருந்து வந்த டேட்டா? டேட்டா பேஸ்ல இருந்து வந்த டேட்டா. டேட்டா பேஸே இல்லைன்னா டேட்டாவை சேவ் பண்ண முடியாது. எங்க போய் டேட்டாவை சேவ் பண்றது? டேட்டா ஸ்டோர். உங்க மொபைல் இருக்குல்ல, உங்க மொபைல், இந்த மொபைல் போயிட்டு யாரோட கனெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும்? கூகுள் டிரைவோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? உங்களுடைய போட்டோஸ் எல்லாம் அங்க பேக்கப் ஆயிருக்கும், பாத்திருக்கீங்களா? அப்ப அந்த கூகுள் டிரைவ்ன்றது ஒரு டேட்டா பேஸ் மாதிரி. இப்ப என்னுடைய ஐபோன்ல ஐக்ளவுட்னு ஒண்ணு இருக்கு. அப்ப ஐக்ளவுட்ன்றது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா பேஸ். இது மாதிரி நிறைய டேட்டா பேஸ் மார்க்கெட்ல இருக்கு. நான் உங்களுக்கு நடத்த போற SQL சர்வர் ஒரு டேட்டா பேஸ், அது அப்ப பார்த்துப்போம். பட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எல்லா யூஐ அப்ளிகேஷன் எதோட கனெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும்? ஒரு டேட்டா பேஸ்ல. டேட்டா பேஸ்ல தான் டேட்டா இருக்கும். நீங்க போயிட்டு உங்களுடைய ஆதார் நம்பரை மாத்தணும், ஆதார் நம்பர் மாத்த முடியாது. ஆதார் நம்பர்ல இருக்கிற நேம மாத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க, யூஐல போயிட்டு சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொடுப்பீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? aadhar.co.in வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு நேம் சேஞ்சஸோ இல்ல அட்ரஸ் சேஞ்சஸோ இருந்தா கொடுக்கலாம் ஆன்லைன்ல. கொடுத்தா போயிட்டு ஒருத்தர போய் மாறும்ல, அது எங்க போய் மாறும்? டேட்டா பேஸ்ல போய் மாறும். டேட்டா பேஸ்ல மாறினாதான் உங்களுக்கு புது கார்டு வீட்டுக்கு வரும். நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? அப்ப எல்லா அப்ளிகேஷன் யாரோட கனெக்ட் ஆயிருப்பாங்க? டேட்டா பேஸ்ல கனெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ டேட்டா பேஸ் எப்படி திரும்ப வச்சிருப்பாங்க? பிரைவேட்டா வச்சிருப்பாங்க. இந்த யூஐ மட்டும் தான் பப்ளிக். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த ஆப் நம்ம யூஸ் பண்றோம், அமேசான், பிளிப்கார்ட், ஜிமெயில், கூகுள்லாம், இதெல்லாம் நம்ம டைரக்டா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்குமா இல்லையா? ஆனா டேட்டா பேஸ் இருக்குல்ல, நான் டேட்டா பேஸ் சொல்லும் போது உங்க ஃபேஸ் கட்ல ஒரு தெளிவே இல்லை, அப்படின்னா நீங்க பார்த்ததே இல்லை, அதனாலதான் உங்களுக்கு தெளிவு இல்லை. அப்ப என்ன அர்த்தம்? இது பிரைவேட்டா இருக்கும், இதை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அந்த யார் அந்த விஷயத்தை டெவலப் பண்ணானோ அவன் மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அதனால அதை என்னவா மாத்திருப்பான்? பிரைவேட்டா மாத்திருப்பான். நம்ம கண்ணு முன்னாடி பாக்குறது யூஐ, நம்ம கண்ணு முன்னாடி பாக்குறது பப்ளிக் சிஸ்டம், அதனாலதான் நம்மளால பார்க்க முடியுது. பிரைவேட் சிஸ்டம் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? பார்க்க முடியாது. அப்ப டேட்டா பேஸ்ன்றது ஒரு பிரைவேட் சர்வர் மாதிரி, அது ஒரு பிரைவேட் சர்வர் மாதிரி. இப்போ ஏன் அதை பிரைவேட்டா பண்ணிருக்கானா, அதுல இருக்கிற வேரியபிள் நான் சொன்னேன்ல, நேம், இமெயில் அட்ரஸ், மொபைல் நம்பர்,
இந்த அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் இது எல்லாமே பிரைவேட் வேரியபிளா இருக்கும், பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கும். பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னது? யாருமே வந்து மாத்த முடியாது, யாருமே வந்து என்ன பண்ண முடியாது, டைரக்டா அந்த டேட்டாவை மாத்த முடியாது. என்னாலேயே மாத்த முடியாது, என்னாலேயே நானே என்ன பண்ண, ஒரு ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணாதான் அந்த கன்சர்ன் பர்சன் அப்ரூவ் பண்ணி மாத்துவாங்க. அன்னோன் பர்சனுக்கு எதுவுமே தெரியாது, அவன் எப்படி போய் மாத்த முடியும்? அப்ப அவனால ஏன் மாத்த முடியல? டேட்டாபேஸ் பிரைவேட்டா இருக்கு, டேட்டாபேஸ் என்னவா இருக்கு? பிரைவேட்டா இருக்கு. அப்ப எப்படிங்க அவன் 2000 ரூபாய் போட்டா 14,000 ரூபாய் ஆகுது, 2000 ரூபாய் வித்ரா பண்ணா 10,000 ரூபாய் ஆகுது? அது எப்படி? அது த்ரூ த ஃபங்க்ஷன். அது என்னது? த்ரூ ஃபங்க்ஷன். ஒரு டேட்டாபேஸ்ல நீ வந்து டைரக்டா வந்து எதையும் மாத்த முடியாது. ஆனா ஒரு மெத்தடை கால் பண்றது மூலமா, ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றது மூலமா ஒரு சேஞ்சஸ் நீ பண்ணிக்கலாம். அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் என்னன்னு சொல்றேன், மெத்தட்னு சொல்றேன். மெத்தட் மூலமா நீ என்ன பண்ணிக்க, என் வேரியபிளை மாத்து. ஆனா டைரக்டா வந்து என்னுடைய வேரியபிளை மாத்த முடியாது, டைரக்டா வேரியபிளை மாத்த முடியாது. Are you getting my point? That's called as encapsulation. இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்னா, we are protecting the data, we are protecting the data, we are protecting the data by using private variable, by using private keyword. நம்ம எப்படி வேரியபிளை ப்ரொடெக்ட், எப்படி நம்ம டேட்டாவை ப்ரொடெக்ட் பண்றோம்? பிரைவேட் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி, அது பிரைவேட் யூஸ் பண்ணி. அதனால என்ன பண்ண முடியாது, மத்தவங்க வந்து நம்ம வேரியபிளை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா if you want to do something on this variable, say suppose if you want to perform any action on your data, right, only you can do it using the function. எது வழியா மட்டும் தான் பண்ண முடியும்? ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்றது மூலமா மட்டும் தான் உங்களால டேட்டாவை. ஃபங்க்ஷன் என்னது? டெபாசிட் வித்ரா, அதான் ஃபங்க்ஷன். டெபாசிட் வித்ரான்றது என்னது? ஃபங்க்ஷன். நான் சொல்றது புரியுமா உங்களுக்கு? சி, என்னால அந்த டேட்டாவை டைரக்டா ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. நீ ஒருவேளை அந்த டேட்டாவை மாத்தணும்னு நினைச்சா ஃபங்க்ஷன் வழியா மாத்திக்க. 10,000 ரூபாய் போடு, 10,000 ரூபாய் எடு, அது மூலியமா நீ மாத்த முடியுமே தவிர டைரக்டா வந்துட்டு 10,000 அப்படியே 15,000 மாத்து, 15,000 1 லட்சம் மாத்திக்க அப்படின்னு ஏதாவது மாத்த முடியுமா? நம்மளால பண்ண முடியாது. That's called as encapsulation. We are encapsulating a data within a function. அவ்வளவுதான். நம்ம டேட்டாவை எதுக்குள்ள என்கேப்சுலேட் பண்றோம்? within a function, ரைட்? இப்போ இவ்வளவு வேண்டாம், பட் விஷயம் மட்டும் புரிஞ்சுக்கங்க. டைரக்டா அன்னோன் பர்சனால உங்களுடைய டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அந்த டேட்டாவை மாத்தணும்னு நினைச்சா என்ன பண்ண முடியும்? த்ரூ த ஃபங்க்ஷன் மூலமா. ஃபங்க்ஷன் தான் டெபாசிட் வித்ரான்னு சும்மா எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கங்க. Are you getting my point? Right? Yes sir. இப்போ நீங்க உங்களுடைய மொபைல் ஆப் எடுத்து 10,000 12,000 மாத்தி பார்க்கலாம். Will you able to do it? No, right? We cannot change it. எப்படிதான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும்? இவர் உங்களுக்கு 2,000 ரூபாய் அனுப்பலாம் மட்டும்தான் you can able to change the data. That's called encapsulation. அப்போ changing the data only by a function, not by directly. That's called encapsulation. Are you clear so far? What is encapsulation? ஓரளவுக்கு பேசிக் ஐடியா. What is encapsulation? Encapsulation என்ன அர்த்தம்? Protecting the data. எதுக்குள்ள? Within a function. சிம்பிளா சொல்லணும்னா process of binding the data is called encapsulation. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும். Process of binding the data into a single unit is called as encapsulation. Data binding is called as encapsulation. Data binding is called as binding. book bind போறோம் பாத்திருக்கீங்களா? எதுக்காக நம்ம பைண்ட் போறோம்? ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக. அந்த புக்கை ப்ரொடெக்ட் பண்ண, அந்த புக்கை பாதுகாக்கிறதுக்காக தான். சின்ன வயசுல புக்கு ஸ்கூல்ல இருந்து கொடுப்பாங்க, காலேஜ்ல இருந்து கொடுப்பாங்க. உடனே போய் பைண்ட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க, வீட்டுல இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்றீங்க? அந்த காலத்துல ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆறு. எந்த புக் வாங்கினாலும் நாங்க பைண்டிங் பண்ணிடுவோம். இப்ப பண்றாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. அந்த காலத்துல நாங்க பைண்டிங் போட்டே ஆகும், கட்டாயம். ஸ்கூல் டீச்சரே கேட்பாங்க, 1 வருஷம் வரணும் பைண்டிங் போடல இடம் கேட்பாங்க. அப்ப அந்த டேட், அந்த புக் நம்ம என்ன பண்றோம்? We are protecting, right? In the same way, so to protect your data நம்ம என்ன பயன்படுத்துறோம்? மெத்தட்ஸ் பயன்படுத்துறோம். டேட்டாவை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பயன்படுத்துறோம்? மெத்தட்ஸ் பயன்படுத்துறோம். அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? we can call it as encapsulation. Is that right? இதுல எதுவும் டிவிஷன்லாம் கிடையாது, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. என்கேப்சுலேஷன்னா protecting the data within a function. ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் தியரிட்டிக்கல் முடிஞ்சிச்சு. மொத்தம் 6 கான்செப்ட். ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ், இன்ஹெரிட்டன்ஸ், பாலிமார்பிசம், அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், என்கேப்சுலேஷன்.
Object and it's a real-time entity. Object knows something which is called property. Object does something which is called as a behavior. For a class, we can able to create n number of objects. Each object has the own copy of its property and behavior. All objects are identical but unique in nature. All objects are identical but unique in nature. And then what we have discussed, inheritance. It is a process of extending the parent class to child class. There are 5 types of inheritance: single, multi-level, multiple, hierarchical, hybrid inheritance. And we have discussed the polymorphism. An object is showing its different behavior. It's called polymorphism. There are 2 types of polymorphism: compile time and runtime polymorphism. Compile time we can achieve through method overloading. Runtime we can achieve through method overriding. And we have discussed abstraction. Abstraction is the process of hiding the implementation part and only focus on main functionality. So there are 2 concepts: partial abstraction, fully abstraction. Partial abstraction we can achieve through abstract class. Fully abstraction we can achieve through interface. Encapsulation. It is the process of binding the data within a function. Right? It's called encapsulation. Data binding is called as encapsulation. Process of binding the data is called encapsulation. Encapsulating the data within a unit is called encapsulation. Right? So far clear? Any question on this? Any question so far? Example இருக்கு கோட் எழுதலாம். லெட்ஸ் சே ரைட் த கோட். இப்ப டைரக்டா நான் எழுத முடியாது, ஏன்னா கிளாஸ் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ண சொல்லி தரல, மெத்தட் கிரியேட் பண்ண சொல்லி தரல, வேரியபிள் கிரியேட் பண்ண சொல்லி தரல. டைரக்டா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோகிராமிங் தான் வந்திருக்கேன். நான் இன்னரிட்டன்ஸ்க்கு கோட்லாம் எழுதல, இன்னரிட்டன்ஸ்க்கு டயக்ராம் வச்சு தான் ஷோகேஸ் பண்ணல. ரைட், இதுல எதுவும் டயக்ராம் ஷோகேஸ் பண்ணதுக்கு இல்லை, அதுதான் ஒரு மாத்திரம் இருந்துச்சு, அதான் டயக்ராம். இது அப்படி வச்சுக்கோங்க. வேரியபிளை மெத்தடுக்குள்ள ப்ரொடெக்ட் பண்றோம். இதுல இங்க பாருங்க, இந்த டயக்ராம் எடுத்துக்கு, இது மைண்ட்ல நிக்குமா பாருங்க. இங்க பாருங்க, இது மாத்திரலாம் இருக்குல்ல, இட்ஸ் கால்ட் வேரியபிள். வெளிய கவர் இருக்குல்ல, தட்ஸ் கால்ட் as a method. திஸ் இஸ் கால்ட் கிளாஸ். ஒரு கிளாஸுக்குள்ள மெத்தடு வேரியபிள் இருக்கும். இந்த வேரியபிள் மட்டும் பிரைவேட். இந்த வேரியபிள் மட்டும் பிரைவேட். பிரைவேட்னா அந்த மாத்திரை நம்ம வெளியே எடுக்க முடியாது இல்ல, அப்படியே எடுத்து வாயில போட வேண்டியது. அது ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க அந்த கவரை வச்சு இல்ல. ஸோ தட்ஸ் கால்ட் என்கேப்சுலேஷன். ஸோ எந்த டயக்ராம் எடுத்தாலும் யூ கேன் சி திஸ் பிக்சர். சி, இது வந்து வெளியே ஒரு கவர் வருது இல்ல, அது வந்து கிளாஸ். ஒவ்வொரு இங்க ஒரு மெத்தட் இருக்கு, அந்த மெத்தடுக்குள்ள we have a variable. நம்ம ப்ராக்டிக்கலா பார்க்கலாம். you will understand. Practically when we discuss you will understand. இந்த 6 கான்செப்டுக்கும் தெளிவா மீனிங் புரியுமா? வாட் இஸ் த மீனிங்? எவ்ரி கான்செப்ட்
Sir, your voice is not audible. Is that audible? Yes, sir. Sorry. Okay, listen. So the next topic, object-oriented programming. அப்படியே நிக்கட்டும். அடுத்த கான்செப்ட் போலாம். So we are going to talk about what is variable and what is data type. What is variable and what is data type. பொதுவா எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் போனாலும் the fundamental concept தான் இது. எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வேரியபிள் டேட்டா டைப் இல்லாம ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இல்லை. C, C++, Java, Python, Perl, Ruby, Shell, JavaScript, .NET, R language, Objective-R எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்தாலும் இந்த வேரியபிள் டேட்டா டைப் பண்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட். பொதுவா பீப்புள் டீச் பண்றோம். இன்ஸ்டாலேஷன் முடிச்ச அப்புறம் டீச் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன? இந்த டேட்டா டைப் பண்றது. வேரியபிள்னா என்ன? வேரியபிள்னா என்ன? we are living in the world of software, right? Yes sir. நம்ம எங்க பார்த்தாலும் சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே எங்கேயாவது இருக்கு. ஒரு ஹோட்டலை ரன் பண்றதுக்கு இன்னைக்கு சாஃப்ட்வேர் தானே. ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ, ஒவ்வொரு ஹோட்டலுக்கும் சாஃப்ட்வேர். அந்த ரைட்டா சாஃப்ட்வேர் இல்லாத இடம் எங்க இருக்கு? கார் இங்க இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போனா ஊபர், ஓலா, இதாவது சாஃப்ட்வேர், ரைட்? எஸ் சார். இஃப் யூ வாண்ட் டு புக் சம் டிக்கெட், புக் மை ஷோ, again you need a software. If you want to book flight, you need to go for a software. Yatra is one famous software, right? If you want to book airline, sorry, if you want to book a train, so you need to go for a software. If you want to book a bus, you can go for a software. If you want to transfer your money, you have to go for a software. Without the software, in this world, we cannot live. அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கட்டம் வந்துச்சு. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி we don't have any software. அந்த அளவுக்கு சாஃப்ட்வேர் வளராத நாள். பட் இது ஒரு 4-5 வருஷமா நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மற்ற நாடுகளுக்கு ஈக்குவலா இந்தியாவேண்டா இருக்கு சாஃப்ட்வேர் வளர்ச்சியில முன்னேறி இருக்கு. அப்போ வாட் இஸ் சாஃப்ட்வேர்? இஃப் someone is asking, software is nothing but processing the data. டெய்லி நீங்களே ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஒவ்வொரு பர்சன் குறைஞ்சபட்சம் வாட்ஸ்அப்ல 100 மெசேஜ் ஆகுது அன்னோன் பர்சனுக்கோ இல்லை தேர்ட் பார்ட்டி பர்சனுக்கோ இல்லை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ ஃபேமிலிக்கோ அனுப்பிட்டு இருக்கீங்க. நம்ம கரெக்டா இருக்கும். இப்போ எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா நம்ம ஸ்டோர் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு, எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் ஏ சாஃப்ட்வேர், ரைட்? சாஃப்ட்வேர் இல்லைன்னா டேட்டா எங்க ஸ்டோர் பண்றது? வாட்ஸ்அப்ல நீங்க பாட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுறீங்க ஹாய்னு. இந்த ஹாய்ன்ற மெசேஜ் எங்க ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆக முடியும். ஸ்டோர் ஆகாம எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆக முடியும் உங்ககிட்ட இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு? அப்ப எவ்ரிதிங் காட் ரெக்கார்டட். நீங்க அனுப்புற மெசேஜா இருக்கலாம், நீங்க பேசுற வார்த்தையா இருக்கலாம், ஒரு டிஜிட்டல் டிவைஸ் மூலியமா ஒரு ஆப் மூலியமா நீங்க என்ன பண்ணாலும் எவ்ரிதிங் வில் பி ரெக்கார்ட். எதுக்கு அமேசான் தைரியமா ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்றீங்க, டைரக்டா காஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணிடுறீங்க? உங்களுக்கு எப்படி அந்த தைரியம் வந்துச்சு? காரணம் the data will be recorded, the data will be stored. உங்களை யாரும் ஏமாத்த மாட்டாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. அமேசான் வந்து நீங்க ஒரு ப்ராடக்டே ஆர்டர் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க? It will happen, right? அப்ப டேட்டா will be recordedன்றதால நம்மளுக்கு அந்த பயம் இல்லை. எஸ் ஆர்? அப்ப டேட்டா ஸ்டோரேஜ் ரொம்ப முக்கியம் இங்க. நம்ம கரெக்டா? அப்போ டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்றதுக்காக ரியல் டைம்ல நிறைய கிளவுட்ஸ் இருக்கு, நிறைய டேட்டா பேசஸ் இருக்கு. டு ஸ்டோர் a bulk amount of data. when I say bulk amount of data, huge amount of data. அதுக்கு தான் டேட்டா பேஸ்ன்ற ஒரு வார்த்தை. Database is a storage place to store a bulk amount of data. Suppose என் கம்பெனில ஒரு 10 பேர் வேலை செய்யணும். அந்த 10 பேருடைய டீடைல்ஸ் நான் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அப்ப நான் நினைக்கலாம் ஒரு நார்மல் எக்ஸல் ஷீட் இருந்தா போதும். அப்ப என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸல் ஷீட் தான் டேட்டாபேஸ். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸல் ஷீட், அந்த பிளாட் ஃபைல், அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவேன். we can call it as database. அதுவே ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்க்கு போயிட்டா எனக்கு ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணணும். டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணா டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. Where can I store the data? With the help of variable. Variable is like a container to store your information, to store your data, to store your values. We can use it a variable. Are you getting my point? இந்த அர்ஜுன் ஒரு படத்துல சொல்லுவாங்கல்ல, டேட்டா இஸ் எவ்ரிதிங், ரைட்? டேட்டா இல்லாம இங்க எதுவுமே கிடையாது. அப்போ if you want to store a data in a programming language, which term you have to use it? Variable. Variable is like a container to store your information, to store your data. Appo someone is asking, hey, how to store the data? How to store the data in programming language? The answer should be variable. Variable act as a container to store the information
to store the data or information or value, anything. If you want to store it, you can go for what? Variable. வேரியபிளை பயன்படுத்தி ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணும். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. ஆனா பிரச்சனை என்ன தெரியுமா, இங்க இருக்கிற டேட்டா எல்லாமே ஒரே டேட்டா கிடையாதுல்ல. சில டேட்டா நம்பரா இருக்கும். 1 2 3 4 5 10,000 20,000 15,000 0.2346. அப்ப என் டேட்டா நம்பரா இருக்கலாம், என் டேட்டா என்னவா இருக்கலாம், நம்பரா இருக்கலாம், டெசிமலா இருக்கலாம், என் நம்பர் சிங்கிள் கேரக்டரா இருக்கலாம், என் நம்பர் குரூப் ஆஃப் கேரக்டரா இருக்கலாம். என் டேட்டா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா இருக்கலாம், ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். அப்ப என் டேட்டா எந்த வடிவத்தில் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. அப்போ நானு அந்த வேரியபிளை பயன்படுத்தி டேட்டாவை என்ன கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றேன் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த வேரியபிள்ல நான் ஸ்டோர் பண்ற டேட்டா என்ன கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா? இஸ் இட் ஏ நம்பர்? இஸ் இட் ஏ குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்? இஸ் இட் ஏ சிங்கிள் கேரக்டர்? இஸ் இட் ஏ டெசிமல் நம்பர்? இஸ் இட் ஏ பூலியன் வேல்யூ? ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? வாட் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா I'm going to store with the help of a variable? Who will give the answer? The answer is given by data type. Data type. Data oda type depend பண்றவர் தான் யாரு? Data type. So what is data type? If someone is asking, your answer should be it defines the type of data to be stored in the variable. என்ன type of data நான் variable ஸ்டோர் பண்ண போறேன்றத சொல்றது யார்? முடிவு எடுக்கிறது யாரு? Data type. வேரியபிளுக்கும் டேட்டா டைப்புக்கும் இதுதான் வித்தியாசம். உங்களை யாராவது வேரியபிள்னா என்னன்னு கேட்டா, யுவர் ஆன்சர் ஷுட் பி டு ஸ்டோர் எ டேட்டா. எதை ஸ்டோர் பண்றதுக்காக? டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றதுக்காக. ஆனா என்ன கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண போறோம்னு யார் முடிவு பண்ண போறது? டேட்டா டைப் முடிவு பண்ண. என்ன கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணணும் யார் முடிவு பண்ண போறது? டேட்டா டைப். நீங்க பேக் எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க இல்ல, பேக்ல ஏன் ஒரு பாட்டில் எடுத்து அதை தண்ணி வச்சிருக்கீங்க, பேக்லயே ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊத்தி எடுத்துட்டு வர வேண்டியது தானே? அப்படி பண்ண முடியாது இல்ல. அப்போ என்ன கைண்ட் ஆஃப் நம்ம டேட்டா டைப் பயன்படுத்தணுன்றதை பொறுத்து இருக்குல்ல. பேக்னா லேப்டாப் வச்சுக்கலாம், நோட்டு புக் வச்சுக்கலாம், வாட்டர் பாட்டில்னா தண்ணி வச்சுக்கலாம், அப்படின்றது ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குல்ல இங்க. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் 1 2 3 அதுக்கு ஒரு டேட்டா டைப், 35.45 அதுக்கு ஒரு டேட்டா டைப், ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அதுக்கு ஒரு டேட்டா டைப், தினேஷ் குமார் அதுக்கு ஒரு டேட்டா டைப். அப்போ என்ன கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை நான் ஸ்டோர் பண்ண போறேன்றது யார் டிபெண்ட் பண்றது? டேட்டா டைப் டிபெண்ட். Are you clear with this? What is variable and what is data type? Yes or no? Online, are you clear guys? What is variable and what is data type? Yes sir. Fine. இப்ப இங்க வரும். இங்க என்ன டேட்டா டைப்லாம் கொடுத்திருக்கான்னு பாருங்க. ஷீ ஷாப் டைப் கீவேர்ட் .net டைப். ஓகே இருக்கட்டும். இந்த வெப்சைட் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம். Let me go here. She shop. Let me go here. Yes. Now listen. So இங்க ஒரு டேட்டா டைப் இருக்குல்ல, bool. BWOL. bool என்ன அர்த்தம்னா boolean. boolean டேட்டா டைப். இந்த boolean டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன ஸ்டோர் பண்ணலாம்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக let me open some C Sharp online editor. C Sharp online editor. ஆன்லைன்லயே கோட் எடுக்கலாம் நம்ம இந்த வெப்சைட். C Sharp online editor. இப்பத்துக்கு எதுவும் புரியாது, பரவாயில்ல, நான் பிராக்டிகலா சொல்லி தரும்போது புரியும். இந்த கோடை பத்தி எல்லாம் கவனிக்காதீங்க. நான் இங்க எழுதுறேன். சே ஃபார் an example, ஏதோ ஒரு வேரியபிள் எப்படி வேணா கொடுக்கணும், நம்ம இஷ்டம் தான். வேரியபிள் சும்மா VAR கொடுத்துக்கிறேன், இல்ல வேரியபிள்னே கொடுங்க, வேரியபிள் இல்ல எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துங்க. எக்ஸ் ஞாபகம் இருக்கு, நீங்க அல்ஜிப்ரா படிச்சிருப்பீங்களே, அல்ஜிப்ரா படிச்சதுல போய் சொல்லாதீங்க. 10th 11th நானே அல்ஜிப்ரா படிச்சிருக்கேன். அந்த காலத்துல இருந்துச்சு, இந்த காலத்துல இல்லையான்னு. அல்ஜிப்ரால x + y = 10, x - y = 11, + y - y அடிப்போம். x + x = 2x is equal to some number, x = number / 2. மன இதை படிச்ச மாதிரி தோணுது. அந்த x y என்னது?
வேரியபிள். அங்க xyன்றது வேரியபிள். அங்க xy தான் போடணுமா இல்ல எதை வேணா போடலாமா? எதை வேணா போடலாம். ஆமா தானே? அதே மாதிரிதான் இங்கே எதை வேணா போடலாம். புரியுச்சா? x equal to say நான் ட்ரூன்னு எடுத்திருக்கேன். x equal to ட்ரூன்னு எடுத்திருக்கேன். x equal to ட்ரூன்னு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த இடத்துல x equal to ட்ரூன்னு எடுத்திருக்கேனா இது என்ன கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா டைப்னு டிஃபைன் பண்ணணும்ல, அதை இங்க டிஃபைன் பண்ணும். BOL அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணா இதுக்கு பேர் பூலியன் அர்த்தம். இதுக்கு பேர் என்ன அர்த்தம்? பூலியன். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல இப்படி லைன் இருந்துச்சு பாத்தீங்களா? யாராவது இது மாதிரி ஒரு லைன் இருந்துச்சு பாத்தீங்களா? கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் இருந்துச்சுல. இப்ப நான் சப்போஸ் இங்க பாருங்க, இதை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். சரியா? அதை விட்டுருங்க, நீங்க அதை கவனிக்கவே கணிக்காதீங்க. இப்ப நான் என்ன எழுதிருக்கேன்? பூல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2 அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். இந்த எக்ஸை எடுத்து இந்த ரவுண்ட் பிராக்கெட்ல கொடுக்குறேன். இப்ப இங்க மேல ஒரு ரன்னு இருக்குல்ல, ரன்னு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ட்ரூன்னு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா? ட்ரூன்னு பிரிண்ட் ஆயிருக்குல்ல. நான் இங்க ஒருவேளை ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, இதை ரன் பண்ணா இங்க என்ன பிரிண்ட் ஆகும்? ஃபால்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும். நான் எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா, இது ஜஸ்ட் பிரிண்ட் பண்றதுக்காக, பிரிண்ட் பண்றதுக்கான லைன். நான் உங்களுக்கு இன்னும் சொல்லி தரல, அதனால நான் இதை பத்தி எதுவும் பேசுறேன். இது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒருவேளை இந்த லைனை நான் எழுதுறேன்னு வச்சு, நான் ரன்னு கொடுத்தா ஒன்னும் பிரிண்ட் ஆகாது. எதனா பிரிண்ட் ஆயிருக்கா பாருங்க? எதுவும் பிரிண்ட் ஆகுது. அதனாலதான் நான் என்னன்னு எழுதுறேன், கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் ஒரு மெத்தட் இருக்கு. அதுல போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த எக்ஸ பிரிண்ட் பண்ணோம். ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம். ரைட்டா? பாத்தீங்களா? இல்ல இந்த லைனை பத்தி நீங்க ஒரி பண்ணாது, இதை பத்தி நீங்க கவனிக்கலான்னு பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு தேவை இது. புரிஞ்சுச்சா? இப்ப இதுல போயிட்டு நான் 10 கொடுக்கணும்னு வச்சுப்போம். இதுல போய் என்ன கொடுத்துருக்க 10. நான் ரன் பண்றேன். ரன் பண்ணா எரர் தான் கொடுக்கும். அப்ப இதை யூஸ் பண்ணி 2 தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஒன்னு ட்ரூவை ஸ்டோர் பண்ணு, இல்ல ஃபால்ஸ் ஸ்டோர். பூல் என்ற டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன ஸ்டோர் பண்ண முடியும்? ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். புரியுச்சா இல்லையா? ஆர் கிளியர்? அப்ப இன்டர்வியூ கேட்பாங்க, how to store the boolean value, BOOL. பூல்னா பூலியன் சொல்லிடுங்க. ஜாவால தான் இது பூலியன். இந்த ஷீ ஷாப்ல தான் பூல் கொடுத்துருக்காங்க. பூலியன் கொடுத்தா ஒத்துக்குதா பார்ப்போம். பூலியன் பாருங்க. நான் இப்ப ரன் பண்றேன். இல்ல நான் இந்த இடத்துல let me make it as true கொடுத்துருக்கேன். ரன் பண்றேன். It's giving an error, right? அப்ப நான் என்னதான் கொடுக்கணும்? ஷார்ட்டா கொடுக்கணும். அவ்வளவுதான். ஆர் கிளியர்? இந்த டேட்டா டைப் புரியுமா உங்களுக்கு? இந்த டேட்டா டைப் எதுக்காகன்னு? அப்ப சின்டாக்ஸ் எப்படி எழுதணும் பாத்தீங்களா? நீங்க கவனிச்சீங்களா? அதை சின்டாக்ஸ் எப்படி எழுதணும்? ஒரு டேட்டா டைப் ஸ்பேஸ் ஏதோ ஒரு வேரியபிள் ஈக்குவல் டு டேட்டா சிம்பிள். எப்படி சின்டாக்ஸ் நீங்க எழுதணும்? டேட்டா டைப் வேரியபிள் ஈக்குவல் டு டேட்டா. டேட்டா இங்க என்னது? ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். யார் ஸ்டோர் பண்றது? வேர். எந்த டேட்டா டைப் ஸ்டோர் பண்ணது? ஏதோ பூலியன் டேட்டா டைப், பூல் டேட்டா டைப். இது டேட்டா டைப், இது வேரியபிள் நேம், இது டேட்டா. ஈக்குவல்ன்றது தெரியல, ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ அசைன் ஆகும். அதனால ஈக்குவல் ஆபரேட்டர். ஈக்குவல் ஆபரேட்டருக்கு பேர் அசைன்மெண்ட் ஆபரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஈக்குவலுக்கு பேர் என்னன்னு அசைன்மெண்ட் ஆபரேட்டர். ஈக்குவலுக்கு மீனிங் என்னது? அசைன்மெண்ட் ஆபரேட்டர். அசைன்மெண்ட் ஆபரேட்டர். Here we are assigning a data to the variable. டேட்டாவை யாருக்கு அசைன் பண்றோம்? வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்றோம். போதும். let me stop it here. tomorrow continue பண்ணலாம். so you do practice. நான் இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்த ஆர் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட், வேரியபிள்னா என்ன, டேட்டா டைப்னா என்ன, இதை மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. எனி क्वेश्चन till here? any question? no? fine then we'll see tomorrow. ஆன்லைன்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, sir. Then fine, we'll see tomorrow. Thank you.